హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున్నటువంటి హుస్సేన్ సాగర్ తీరం మరో అంతర్జాతీయ వేడుకకు వేదిక అయిందని చెప్పవచ్చు. ఈరోజు హైదరాబాద్ సేలింగ్ వీక్ 40వ ఎడిషన్ ఈరోజు అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. ఈ సేలింగ్ వీక్లో భాగంగా వివిధ దేశాలకు చెందిన సేలర్స్ ఇందులో పాల్గొనున్నారు. 3 రోజుల పాటు నిర్వహించనున్న ఈ సేలింగ్ వీక్లో ఇప్పటికే వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇప్పటికే మనం చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూసుకుంటున్నట్లయితే సేలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారి ప్రదర్శన చూపుతున్న ప్రదర్శనను కూడా మనం విజువల్స్లో చూసుకోవచ్చు. అట్టహాసంగా హైదరాబాద్లో ఎవ్రీ ఇయర్ నిర్వహించే ఈ సేలింగ్ వీక్ ఈసారి 40వ ఎడిషన్ ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పి నిర్వాహకులు తెలిపారు. దీంతో ఈ వేడుకలో చాలామంది అంతర్జాతీయ సేలర్స్ కూడా పాల్గొన్నారు. 3 రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ సేలింగ్ వీక్లో హైదరాబాద్ నగరానికి వచ్చే ఎవరైతే పర్యాటకులు ఉన్నారో హైదరాబాద్ నడిబొడ్డు ఉన్నటువంటి హుస్సేన్ సాగర్ కావచ్చు, సెక్రటరియట్ కావచ్చు, అలాగే బుద్ధుడి విగ్రహం కావచ్చు, అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ కావచ్చు, దీంట్లో పర్యటించి వారు ఈ పర్యాటక కేంద్రాలని ఎంతో ఎంజాయ్ చేశారు. అందులో భాగంగానే ఈ సేలింగ్ వీక్లో కూడా ఇక్కడికి హైదరాబాద్ నగరంలో పర్యటించే ఎవరైతే ఉన్నారో వీరు ఈ అట్టహాసంగా ఈ సేలింగ్ వీక్ను కూడా అట్టహాసంగా నిర్వహించి ఇక్కడ సేలింగ్లో పాల్గొన్న సేలర్స్ చేసిన ఏదైతే విన్యాసాలు ఉన్నాయో వాటిని కూడా వారు వీక్షించి ఆనందపరిచే విధంగా ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనం హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున ఉన్నటువంటి హుస్సేన్ సాగర్ తీరంలో ఒకవైపు చూసుకోవచ్చు బుద్ధ విగ్రహం ఉంటుంది. మరోవైపు చూసుకుంటున్నట్లయితే హైదరాబాద్ తెలంగాణలో ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన సెక్రటరీ కావచ్చు, అటు ఏదైతే ఉందో అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ కావచ్చు, వాటితో పాటు ఇక్కడ విన్యాసాలు సేలర్స్ చేస్తున్న విన్యాసాలను కావచ్చు. ఇక్కడికి హైదరాబాద్ హుస్సేన్ సాగర్ తీరంలో చాలామంది పర్యాటకులు పర్యటిస్తుంటారు. విదేశాల నుంచి చాలామంది విదేశీస్తులు కూడా ఇక్కడ పర్యటించి హైదరాబాద్లో ఉన్న అందాలను వీక్షిస్తారు. అందులో భాగంగానే ఇక్కడ సేలర్స్ ఉన్నదో ఈ సేలర్స్ ఏదైతే చేస్తున్న విన్యాసాలు కాబట్టి చాలా అందరినీ ప్రజల్ని These sailors are from all over the India like Bhopal, Chennai, Mysore and from Mumbai, Vizag, Goa and all. And this year we have introduced the first international sailing regatta, and it includes the 40th Hyderabad Sailing Week. In this there are total 3 categories of sailing the boats. One is the Ilka 7 for the men, and one is the Ilka 6 for the women class, and a women class, and it's a mixed class also. Men are also sailing in that. And the third one is Ilka 4 for the boys who are under 18 of years age, and girls they have been mixed category sailing throughout. Today it's a practice days, and Hyderabad is a really good venue to actually, you know what, in other like places like in Mumbai you can't watch sailing. And this is a good venue. You can see through the tank bond like Sanjeeva Park or from Buddha, and you can understand what is sailing, and you can learn sailing from it. Thank you. How many days It will be conducted from 12 to 18. There are 10 races has been scheduled for the event. For all the 3 classes per day, it may be like 3 to 4 races, and after that it's closing ceremony will be happening and prize distribution be there. Hyderabad weather is suitable for the sailing. So for Hyderabad it's really suitable like in June or July because of the pre-monsoon and the monsoon. There you can get more winds like ranging from 12 to 18 knots of winds, and it's also a flat condition, and it's easy to, and it will be competitive sailing towards these conditions. Compared to other countries, what is the special of the Hyderabad? So that what I said earlier, you can see sailing, you can enjoy sailing, and everyone can happy to come here because of the organizing authority. It organizes really well, and giving for the accommodation, transportation, food, fed, everything from rest of. It's really good venue to sail, and more importantly like sea sailing and what you call as a lake sailing, too much of difference. And this venue is really for competitive because it's a wind game. You have to see, you can't see the wind, you have to feel the wind. There are a lot of shifty winds over here, so you have to, sailors must be too much anxious to be clear that how the shift and take the shift and win the races. Just now you said you also like a sailor, but how many times you participated? 3 రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ సేలింగ్ ఈవెంట్లో
అటు మహిళా విభాగం కావచ్చు, అలాగే పురుషుల విభాగం కావచ్చు, ఏదైతే 19 సంవత్సరాలు నిండిన ఆ యువతి యువకులు ఇక్కడ నుంచి వివిధ దేశాల నుంచి కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ నగరము అటు కావచ్చు, ఇటు ఏదైతే ఇక్కడ క్లైమేట్ ఉందో ఈ సేలింగ్కి చాలా అత్యుత్తమైన ప్లేస్గా చెప్పుకోవచ్చు. విదేశాలతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ వచ్చే ఏదైతే పవనం ఉందో, గాలి పవనం ఉందో ఈ సేలింగ్కి అత్యంత అధిభవంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడికి ప్రతి ఇయర్ ఈ సేలింగ్ నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. ఇప్పటికే 39 సార్లు సేలింగ్ నిర్వహించారు. ఇది 40వ సేలింగ్ అని చెప్తున్నారు. ఈ సేలింగ్లో చాలామంది వివిధ దేశాల నుంచి కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారని చెప్తున్నారు. ఎక్కడికైతే ఇక్కడ హైదరాబాద్ అంటేనే టూరిజం ప్లేస్గా చెప్పుకుంటున్నటువంటి హైదరాబాద్ మహానగరం ఈ సేలింగ్ వీక్తో కూడా ఒక అత్యున్నత స్థాయికి చేరుకుందని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం అట్టహాసంగా నిర్వహించే ఈ సేలింగ్లో వివిధ దేశాల నుంచి ఎంతోమంది పర్యాటకులు కావచ్చు, ఇక్కడ సేలర్స్ కావచ్చు పాల్గొన్న నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ మరింతగా అంతర్జాతీయ వేదికగా కూడా కానుందని ఇక్కడ వస్తున్న సేలర్స్ చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ నరేష్తో దుమ్మాజీ నవీన్, హైదరాబాద్.